bu şahıs Zeynullah İşan, ol indi sufişçilik bilen beyle. Bu Zeynullah Hazret 1833 yılda doğan, Başkırtistan'da, Uçalı rayonunda, hazırgi hem Şerif avlunda doğan. Ol indi, eğer dağının nesiline koruyuz iken, o Kıvakan ırığından bulgan, Başkırt bulgan. Onları Zeynullah İşan, o özünün avlunda, bilim algan özünün medresesinde, avul medresesinde, onları indi soğunan Troysk şehirinde okugan, onları gitken Türkiye'ye. Hem Türkiye'de o Kümüşhanavi degen bir Sufi hazretinde o şuşu sufişçilik ilimine öğrene. Bu olay indi 1869-1870 yıllarda. Hem şuşu hazrette indi bilim algandan soň, şuşu tarikatını öğrengenden soň, ol hazret ona icazet bere. Yani şuşu sufişçilik ilimin tanıtırga ruhsatnama bere. Bunda soru var idi, işanlar kimler bulav deyip, nişek bulav işan deyip. İşan indi ol mına şuşu sufişçilikni öğretuvçi, ustaz degandan adı. Ofisiyel vereceğim, ofisiyel oturuyor. Bu indi tege şuşu sufişçilikni öğretken kişiye ustaz deyip eyteler, şeyh deyip eyteler, yeyse işan deyip eyteler. Bunu indi onun ustazı bilgen, ona ruhsat bilgen, şuşunu tanıtırga. O o'zi tilab qabul etmagan, onun qog'ozi bo'lgan. Chunki onun shilbiri bor. Onun ustozi o'zining ustozidan olgan. Shunday aytib, endi o shilbir bilan sahobalarga borib tutasha. Bir-birsini endi o'rgatganlar, ham endi shusha tariqatni endi ko'proq anglash uchun men sizga endi umuman islom dinini ko'zallab bitirga taqdim etardim umumiy ravishda. Biz endi islom dinini shartli ravishda 3 bosqichga bo'lib qaray olamiz. Birinchi bosqichi islom. Ol narsadan iborat. Islomning 5 ma'nosini bilamiz. Birinchisi shahodat keltiruv, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb aytuv. Annar endi namoz o'qiv, Ramazon oyida roza tutiv, zakat to'lav, haj qilish. Ko'ramizki, bunda endi amaliy masalalar qaraladi, ham islomda o'sha amaliy masalalarni fiqh fani tekshiradi. Bor endi fiqhda 4 mazhab, Hanafi mazhabi var, Şafii mazhabi, Maliki, Hanbali mazhablari. Hem albatta her bir musulmon nindidir mazhabga erga tegishli. Nindi yerda tuva şuşu mazhabga era. Bizning yerlikda endi illikdan Hanafi mazhabi taralgan. Şulay etib fiqh masalalarin biz Hanafi mazhabi ko'zligidan öğrenemiz. Hem bu endi saylab ola turgan ixtiyoriy aybir tugul. Biz endi taqlid qilamiz, eramiz yani şuşu ustozlarga. Çünkü dinde yeyse kişi ol bularga tegish mujtahid, yeyse muqallid. Eğer de endi ol şuşu zor Abu Hanife, İmam Eş-Şafii gibi alimler derecesine jete almadı iken ol olarga yerga tegish bola, yani muqallid bola. Demek buna bu endi birinchi bosqich islom. Eğer de kişi tiliyken şundan da dinge kelirge ol shahodat kalimasini ayta, hem akirlab namaz ravishlarını o'zlashtira, hem shunday aytib ol endi musulmon bo'ladi. Onları eğer de ol ilim olsa, mesela madrasaga kirib o'qisa, o yana yuqoriroq bosqichga ko'tariladi, iman derecesine. İman endi o narsa degan savolga aytib javob bergan bo'lar edi. Iman endi ko'ngil tili bilan termin yog'idan aytganda ishongan narsalarni til bilan aytib i'lon etuv, ham ko'ngil bilan qabul etuv, rasululloh durust deb sanov degandan bo'ladi. İman endi bilaverishi 6 negizdan iborat. Birinchisi Allohga iymon keltiruv, ikkinchisi farishtalarga, uchinchisi Allohning kitoblarini, onları qiyomat kunina, taqdirga iymon keltiruv, payg'ambarlarga iymon keltiruv. Ham albatta bu umumiy ravishda sanab ketuvni anglatmay, har bir masalani anglav. Masalan, Alloh taolaning ismlari, sifatlari turida anglav ham ularni boshqa kishilarga tushuntira biluv. Mana shu bilan ongli ravishdagi musulmon ham bu shartli ravishda iymon darajasine ko'tariladi. Ya'ni u amalin ongli ravishda qiladi. Yong'ina dinga bosgan, namozga bosgan kishi ko'p tugul, endi albatta uning ilmi bor, u anglaydi bu narsalarni, halal masalalarini, vojib, farz, sunnat masalalarini, Alloh taolaning sifatlarining, qiyomat kuni voqealarini butunisini endi tugal etib anglaydi.
әгәр дә инде кешегә мөмкинлек булса, инде ул яна югарырак баскычка күтәрелү мөмкин. Бу имам мәсьәләләрендә кеше ике юнәлешкә, ике мәзһәбкә иярә, ул Ашгари гакыйдасы һәм Матуриди гакыйдасы. Бу инде шулай ук кеше тәклид кылырга тиеш. Ягъни мин нинди мәзһәбкә иярергә телим, шулай иярәм дигәнне аңлатмый. Ә ул нинди җирлектә яши, шунда таралган мәзһәбкә иярә. Безнең җирлектә инде элегелектә Матуриди гакыйдасы таралган. Без инде шушы имам Матуриди хәзрәтләре күзлегеннән аңлатылган гакыйдага иярәбез. Бу инде мәзһәб дигән әйбер җәмәгать инде яңа нәрсә түгел, ул шушы Пәйгамбәребездән калган гыйльми мирасны саклау дигәнне аңлата. Чөнки галимнәр аны безгә аңлатырлык дәрәҗәдә җиңел итеп безгә төшендергәннәр, китаплар язганнар. Әгәр дә безгә үзебезгә аңларга туры килсә, бик тә авыр булыр иде. Мәсәлән, Коръәнне ачтык, хәдисләрне ачтык, аннан дәлил эзләргә кирәк. Ничек итеп намаз укырга? Булай безгә җиңел. Ачабыз да, мәсәлән, намаз тәртипләрен өйрәнәбез. Димәк, бу инде шушы гомуми рәвештә без аны шушы мәзһәбләргә иярүне әһле сөннә вәл җәмәгать дип әйтәбез. Сөнниләр дигән сүзне ишеткәнебез бар. Исламда ике юнәлеш бар, юнәлеш, сөнниләр һәм шиилар. Без сөнниләргә керәбез. Сөнни булу өчен нәрсә кирәк? Сөнни булу өчен фикъ буенча, инде мәсәлән, без Ханафи мәзһәбенә иярәбез, гакыйда буенча акида мәсьәләләрендә Матуриди мәзһәбенә иярәбез. Бу инде гомуми рәвештә сөннилекне тәшкил итә. Икенче төрле традицион ислам дигәнне аңлата. Инде хәзерге яңарак инде бер 10 ел элек дип әйтгәндә традицион ислам дигән термин чыкты. Әлбәттә, бу термин бары тик Россиядә гына инде кулланыла. Гарәп илләрендә, исә Төркиядә әһле сөннә вәл җәмәгать дигән термин кулланыла. Кыскача әйткәндә, традицион ислам менә шушы мәзһәбкә иярүне аңлатадыр. Әгәр дә инде кешенең мөмкинлеге булса, ул инде яна өченче баскычка күтәрелә ала. Ул инде ихсан дәрәҗәсенә күтәрелә ала. Ихсан инде икенче төрле Аллаһ Тәгаләне шушы хәдистә аңлатылганча, Аллаһ Тәгаләне күргән кебек гыйбадәт кылу, чөнки син аны күрмәсәң дә, ул сине күрә дигәнне аңлата. Инде яна башкача инде ихсанны әхлак, тасаввуф, суфичилык дип төшендерергә мөмкиндер. Ягъни, әгәр дә кеше бөтенесен өйрәнде икән, намазга басты, мәдрәсәдә укып чыкты, белеме бар һәм сизә нәрсәдер җитми аның күңеленә. Аңа ниндидер остаз кирәк, аны юнәлдереп торучы, аннан киңәш сорап торучы бер кеше кирәк. Шушы тормышта аңа юнәлеш бирүче, шундый шәхес кирәк икән, сизде икән, ул үзенә остазны эзли. Һәм ул шушы тарикатка керә, һәм аның остазы инде элекке үзенең остазларыннан алган шушы рәвеш буенча аны тәрбияли башлый. Аңа зикрләр бирә. Ул, мәсәлән, өстәмә рәвештә намаздан соң ниндидер тәгаен зикрләр әйтә. Һәм шулай итеп аның инде ихласлыгы арта. Чөнки бит инде безнең күңелләребез бары тик Аллаһны зикр итеп кенә тынычлана. Бу турыда инде Коръәндә әйтелгән. Шулай итеп инде ул тарикатта була. Тарикатта да инде юнәлешләр бар, анда инде суфичилыкта юнәлешләр бар, аларны тарикат дип әйтәләр. Мәсәлән, безнең җирлектә элегелектән Нахшбандия тарикасы таралган, тарикаты. Аннары инде Шазилия тарикаты бар. Менә әгәр дә тарихка игътибар итсәк, революциядан алдагы чорда шушы суфичилык бездә нык киң таралган була. Һәм шушы суфичилыкның иң олы шәхесләренең берсе ул Зайнулла Ишан. Зайнулла Ишан, менә әйтеп киттем бит, ул Төркиядән иҗаза алып кайта, ягъни рөхсәтнамә алып кайта һәм менә аннары кайткач та аны инде шушы Троицк шәһәренә чакыралар һәм ул анда укыта башлый. Аннары бу ул укыткан мәдрәсәне Расулия мәдрәсәсе дип әйтә башлыйлар. Менә бу бик катлаулы чор була, бик фитнәле чор була. Теге җәдитчелек дигән нәрсә килеп чыга бит инде, мәгърифәтчелек икенче төрле. Теге мәдрәсәләрдә дөньяви фәннәрне кертә башлыйлар. Без инде яхшымы, начармы икәнен без теге артык төпкә кермәсбез. Ләкин ни өчен дөньяви фәннәр укытылган ул вакытта мәдрәсәләрдә? Чөнки җәмәгать менә шушы 19-нчы гасыр ахырында, башында ук инде, хәтта 18-нче гасыр ахырында Россиядә буржуазия теге юнәлеше үсешә башлый. Заводлар, фабрикалар төзелә. Амында бит инде станокларда эшләр өчен кешеләр кирәк була. Аларга инде теге
урысча укый яза белгән кешеләр, арифметиканы, математиканы, географияны белгән кешеләр кирәк була. Шул сәбәпле инде әзрәк эзәрлекле кадрлар таләп ителә. Шуның өчен дә инде, мәсәлән, бер сәбәбе мәдрәсәләрдә дөньяви фәннәр кертелә. Аннары инде мәдрәсә беткәннән соң ул рәхәтләнеп ниндидер кибеткә, мәсәлән, приказчик булып керә алган, ягъни сата алган, анда исәпли алган, математиканы белгән, башка әйберләрне белгән, яисә инде заводка ниндидер станокта эшли алган. Аннары бу әлбәттә шушы җәдитчелек дигән вакытта без иң беренче шушы укыту методикасын күз алдына тотабыз, ягъни укыту методикасын яхшыртканнар. Ягъни элек бит инде кадими мәдрәсәләрдә менә Шейх Абдурразак кичә безгә дәрес бирде, ул аңлатты безгә ничек була икәнен. Менә ул 10 яшьтән укый башлаган. 10 яшьтә иң беренче Коръәнне ятлап чыккан. Ул укыган иртәнге намаздан алып ясту намазына кадәр укыган, ятлаганнар, укымаганнар, ятлаганнар, китапны тулысынча ятлап чыкканнар. Башта ул тулысынча Коръәнне ятлаган, аннары шушы текстларны ятлый башлаган. Мәсәлән, грамматика буенча текстны ятлап чыккан Әлфия ибн Маликның, аннары инде тәҗвиднең текстын ятлап чыккан, аннары башка фәннәрнең, анда фикъ, анда усул фикъ, бөтенесен ятлап чыккан. Иң беренче җиңелрәк текстны ятлыйлар, аннары катлаулырагын ятлыйлар. Һәм инде бәләкәй вакытта ятлагачтын, аның башында монда кала. Бөтенесе дә. Ул компьютер кебек, ул сәгатьләр буе сөйли ала, бер туктаусыз китапны. Ул әйтә инде, Әлфия ибн Малик мин 55 минутта әйтеп чыга алам ди. Чөнки Әлфия ибн Малик ул 100,005 юлдан тора, 1005 юлдан. Менә шуны яттан белгән. Бу бер мисал гына инде. Менә шушы кадими мәдрәсәләрдә китапларны ятлаганнар. Утырган да ятлаган. Аннары әҗәдиди мәдрәсәләрдә менә бездә ничек укыйбыз, фәннәргә бүлеп укытканнар. Һәм инде өстәмә рәвештә шушы дөньяви фәннәр кергән, һәм бөтенесе дә теге җәдитчелек ысулы белән укыткан мәдрәсәләрдә без начар дип әйтә алмыйбыз. Әлбәттә, шушы ысулны яхшырту уңай тәэсир иткән. Ләкин менә шушы кайбер җәдитче шәхесләр, шушы юнәлешкә кереп киткән шәхесләр, алар мәзһәбләрне тәнкыйтьли башлыйлар. Менә әйттеләр бит инде чыгыш ясаучылар, теге кайберләр сәләфи юнәлешендә булган вахабчылыкны иткәннәр дип әйтәләр бит инде. Ну, аларның инде теге башларында төрле нәрсә укыгач, әзрәк инде булып киткәндер, теге әзрәк тайпылышлар. Кеше бит инде, кеше ул беренчектә теге бер юнәлештә бара алмый. Без инде менә шушы турада фикер йөртергә һәм карарга тиешлебез. Менә тарихны белү, менә хәзерге нәрсәне аңларга ярдәм итә. Әгәр дә инде тарихны белмәсәң беренчектә инде, менә катнашмасаң конференциядә мәсәлән, шулай өйдә утырырга була, аунап теге сериал карап ятырга була, яисә ниндидер коймак пешерергә шулай битендә. Бөтенесе дә теге начар мәгънәдә түгел. Ниндидер дөньяви эшең белән шөгыльләнергә була, ләкин әгәр дә үзеңнең өстеңдә даими рәвештә эшләп тормасаң, кеше артта кала. Ул аңламый мондагы процессларны. Без күрдек бит инде менә революциядән алда шушындай омтылышлар булган, бер калыпка салырга, бер системага салырга укытуны, дини укытуны башлаганнар, ләкин революция купкан һәм бөтенесе юкка чыккан бит инде. Хәзер менә яңадан шушы 3 баскыч системасы барлыкка килде һәм әлбәттә моны без инде камил дип әйтә алмыйбыз. Әлбәттә тагы да бу турыда фикер йөртергә, уйларга кирәк. Һәм менә Зайнулла Расуловка кайтып калганда, ул нәрсә эшли? Ул бит инде ишан була, суфийчылыкны өйрәтүче олы хәзрәт була. Ул шуңа карамастан бу җәдитчелек, шушы реформаторлыкка үзенең күзлеге аша карый. Бөтенесен теге тулысынча кабул итмәй. Аларның җәдитчеләрнең кайберләренең шушы теге Ибн Таймияга исләре китеп, аны мактап сөйләүләрен кабул итмәй. Ибн Таймия инде әйтеп киткән, ул шушы вахабчылык башында торган сәләфиләрнең башында торган шәхес инде. Ул аларның шушы юнәлешенә нигез сала. Теге теоретик була инде, аларның теоретиге. Шушы вахабчылык, сәләфчилек юнәлешенең теоретиге. Ул киресенчә аны тәнкыйтьләп чыга. Зайнулла ишан. Аның Мәкаләтү Зәйния дигән хезмәте бар. Шушында ул Ибн Таймияның фикерләрен тәнкыйтьли, һәм әлбәттә ул мәзһәбләргә тотынуны әйтә, һәм ул үзенең мәдрәсәсендә шушы тәрбиягә зур игътибар бирә.
Аның мәдрәсәсе ул кайнап торган. Анда инде кешеләр килгәннәр, торганнар, шушы зикрләрдә катнашканнар һәм нәтиҗәдә менә әгәр дә без башка мәдрәсәләр белән чагыштырабыз икән, шушы Рәсүлия мәдрәсәсеннән дин әһелләре чыкканнар. Башка мәдрәсәләрдән инде алар укып, соңыннан инде кайберләре күбесенчә революционерлар булганнар. Алар киресенчә инде мәчетләрне җимергәннәр, шушы муллаларны сөргенгә җибәргәннәр. Соңыннан инде аларны да җибәргәннәр. Шулай итеп инде репрессиялар башланган. Мәсәлән, революция кадәрге чорда Галия, Буби, Хөсәйния мәдрәсәләре күбрәк интеллигенция вәкилләрен әзерләгәннәр. Мәсәлән, Уфада Галия, анда инде аларның имамнар чыкмаган дип әйтергә була инде. Берничә имам чыккандыр. Алар тулысынча менә 30-нчы еллардагы әдәбиятка игътибар итсәк, анда бит инде шушы язучылар, шагыйрьләр кая килеп чыкканнар. Алар бит шушы мәдрәсәләрдә укыганнар. Иң башта инде алар шушы мәдрәсәләрдә укыганнар, биткәннәр, аннары соң инде коммунист булып киткәннәр, большевик булганнар, Совет властын мактаганнар, динне сүккәннәр, төрле әсәрләр язганнар. Менә теге элек бар иде Совет чорында спектакльләрдә динне көлеп яза торган, динне көлгән спектакльләр, менә шулар иҗат иткәннәр. Ләкин шулай Рәсүлия Госмания мәдрәсәләр, алар имамнар әзерләгәннәр. Мөхәммәдия инде урталыкта булган диләр. Анда инде имамнар да чыккан, һәм инде интеллигенция вәкилләре дә чыккан. Һәм Зайнулла Ишан ул шушы урталыкны саклап алып калган. Ул теге бөтенләй җәдитчелеккә бөтен башы белән килеп китмәгән, аларның фикерләрен инде кирәк булганын, файдалы булганын алган, укыту системасын яхшы якка үзгәрткән. Чөнки ул инде хәтта әле 1893 елда Исмаил Гаспринскийга үзенең укучыларын җибәрә. Шушы яңа методиканы үзләштерү өчен үзенең 2 укытучысын, 2 остазын анда инде теге квалификацияләр арттыру өчен җибәрә. Чөнки Исмаил Гаспринскийдан килеп чыга бу иң беренче шушы җәдитчелек дигән фикерләр. Һәм ул инде менә бу вакытта ук, димәк, Зайнулла Ишан аңлый, менә бу юнәлешнең ниндидер файдалары бар икәнен, һәм әлбәттә ул аңлы рәвештә аның теге яхшы якларын гына үзләштерә. Ниндидер теге әхлаксызлык кебек нәрсәләрен ул кабул итмәй, чөнки шундай ишет укыган бар инде җәдиди мәдрәсәләрдә, мәсәлән, теге күңел ачып музыка уйнап, теге кайф сафа корганнар, хәтта хәмер дә эчкәннәр дигән шушындай мәгълүматлар турында укырга туры килә. Ләкин әлбәттә менә шушы әдәп, әхлакка нигезләнгән өчен ул инде чыннан да дини укытуны асылын саклап алып калган. Һәм без дә инде менә шушыннан нинди нәтиҗә ясый алабыз. Димәк, мәдрәсәдә ул иң беренче әхлак, әдәп булырга тиеш. Укыту гына җитми, белем бирү гына җитми. Мәсәлән, беләбез, Иблис тә бит инде зур галим булган. Ләкин гыйлеме булу аркасында тәкәбберләнгән һәм Аллаһ Тәгаләгә буйсынмаган, сәҗдә кылмаган. Аллаһ Тәгаләгә каршы килгән. Шуның өчен дә теге әгәр дә гыйлем белән әдәп бергә килгәндә, ул вакытта чыннан да без шәхесләр әзерләй алачакбыз дип өметләрем. Менә шушы турыда инде әйтергә теләдем. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сораулар бирегез. Җәмәгать, сораулар. Мин шундый сорау сезгә дин белеме галим буларак ойларга әйтәбез. Гомер буйлап барам, уйлап барам, баш итмәде түгел дип. Соңгы вакытта уйлаганда Аллаһ Тәгаләнең сифатлары турында. Мин шундый нәтиҗәгә килдем. Без аны кешеләр күзлегеннән карап сифатлыйбыз. Һәм бу дөрес түгел. Чөнки менә әйтик, кудрәтле, чагыштыру бит ул. Һәм кемдер бар, әзрәк кудрәтле, ул бар күбрәк кудрәтле килеп чыга. Аны бер нәрсә белән чагыштырып булмый. Яки юмор, яки гадәт, бөтенсе кешеләр күзлегеннән карап чагыштырыла. Соңыннан мен шундый нәтиҗәгә килдем. Хуҗа дип әйтелгән, бөтен нәрсәнең хуҗасы, кудрәтнең хуҗасы, юмортлыкның хуҗасы. Хуҗа да ул бит нәрсәгәдер ия була инде менә теге, аңа нәрсә кирәк шикелле, нидер объеманың. Онсына да хәзер критика ясый башладым. Хуҗа дип әйтеп булмый.
Çünkü ben şunu neticeye geldim. Onu biz bütünlüğü göz aldığında kitap almayı bir zat oldu. Bizim sıfatlarını vapşı bile almayız. Nindi nerse bu? Şimdi alimler öğrengenler sıfatlarını hem mesela biz 14 sıfatını karıyoruz, elbette onu daha da köbürek, onu bilsek jitemiz. Şu sıfatların birisi indi o mahluklarga okşaş bulmak. Allah-u Teala nişikkene güzeline getirsek de oldu. Bir nersege de okşamagan. Hem ikinciden Allah-u Teala kamil. Eğer de Allah'ın kudreti turunda fikir yürütemiz iken demek onun kudreti kamildir. Onun kudreti bilen bir nesini de çalıştırıp bulmayın. Şu vakitte Allah'ın ilmi turunda söz barayken Allah'ın ilmi elbette kamildir. Artmı da kimi de savirşen ilim kamil. Ben ilimnin hocası deyip karavanıyım. İlimlerden hocası deyip. Elbette ilimni Allah Teala birer. Mesela bir gerektirdiği şunday köngülge salına turgan ilimne. Megerinde Allah Teala mümkünlük bergen kişiге ihtiyar ravişte ilim öğrenirge. Mesela bar ferişteler onların ilimni öğrene almıyorlar. Allah Teala hükmü bergen şu kadar gene bilirler. Bizge indi şunday özünçelik bergen Allah Teala. Şöyle bizge nerse etilgen biz şumaşana batıyı şöyle olsa aynı olsun. Yok onun özünün kaideleri var. Akide meselelerin onun mahsus ravişte öğrenirler. Bulay gana jengil gana dil aytып olmay, şulay ışanırga gana deyip, onun özünün kaideleri var. Yok anlayayım ben. Bunda ortak fikirler çok zararlı deyip. Alimler aytırlar Allah'ın zatı turunda fikir yürütmekizde. Ne думаете о сущности Allah'a? Onun da mahlukları turunda, onun varlığa getirgen nerseleri turunda fikir yürütmekizde. Allah-u Teala nişi gireyken turunda sıra vermeyimiz. Allah Teala nerseni var etken iken turunda fikir yürütmemiz. Jepuklerge karayız, yıldızlara karayız, ayga, kişilerge, hayvanlarga. Gajab bitenimler dünya nişik motor, şunda kamil etip Allah Teala yaratkan. Şu turada fikir ettirek gerek. Eğer de yine kişi Allah'ın özü turunda, zatı turunda fikir yürüte başlasa, o bitinde özünün hayalın işkecine hem adaşa. Bu turanda etkenler galimler gerekli bir deyim, hayalını kullanırlar. Onun tege bilgili bir granitsaları var, şu granitsalardan çıkması kişilerde. Kişilerle iyi. Kamus kalırlar, bir şey orada yaramayı, kişilere şey orada yaramayı, granitsa var. Kalın sorular var mı? Ya bu tarikat dilinde her bir kişi mesela olma şeyhte umutlarga değişmi ya ki mesela şeyhsiz de mesela ihlaslıkta barıp ita alan mı? İli şeyhini saylap ama yarı yakşırak mı? Gerek var. O galimler aytırlar kişi özüne ustazını izlerge değiştiğini. Lakin bilesenini tügül, onun köngülü yatkan, ona nersedir birirlik bulgan. Çünkü hazırki vakitte türlü özün ustaz deyip sana aytken, lakin şundan da hakikatte şunday derecege erişmeyen kişiler var. Samozvanislar buluğu mümkün. Şu anda bu mesele bir şitrekli. Elbette birinciden de Allah Teala'dan sormak gerek. Ya Rabbim mine faydalı, hayırlı ilimler verdik. Allah Teala'dan soruyoruz hem inşallah eğer de indi bizge hayırlıyken Allah Teala bizge jibere hem şu ustazın buluğunda o kişiye ihlaslıkını arttırıga yardım ete. Mesela bulay bütün kişi hadisini ala da nindidir zikrini ala da o anı eyte başlayındı. Zikir ite başlayın Allah Teala'nın özü tapkan zikir bilen. Şu sebeple etelerinde onun indidir tekebirligi varlığa kilo mümkün deyindi. Men taptım, men izledim onda sahih hadisini Bukhari'ni açtım da şu zikirini eytip biriyim deyindi. Lakin ustazdan eğer de alsa deyindi, onun tekebirligi biter. Ama ustaz bilgen o zikirini, o özü yapayındır tapmagan. Şu sebeple ona tekebirlenmez ki bu yerde mitedip etelerinde. Onunla talaşı şu ravuşta. Şu Allah Teala'dan sorayız. Bulan deyip ne bulup bulmayın, şöyle. Ben andı bulan deyip ne bulup bulmayın. Yok. Elbette kamilliknin şekilleri yok. Kişi umutlarına düşün. Eğer de tuktasa mine jitti, men şu
килеп җиттем дә бер дәрәҗәгә башкача миңа кирәкми дисә инде, ул теге киресенчә артка тәгәрәй башлауы мөмкин. Алга омтылырга кирәк инде. Алга. Теге үзең белән канәгать булу кешене әлбәттә гыйбадәтең белән канәгать булу дигән вакытта инде әйтәләр бит инде. Теге гыйбадәт мәсьәләләрендә үзеңнән өстенрәк булганнар белән чагыштыр ди инде үзеңне. Дөньяви мәсьәләләрдә үзеңнән түбәнрәк кеше белән чагыштыр ди. Бу да Аллаһ Тәгаләнең ниъмәтен асылмаска ярдәм итер диләр. Чөнки кеше гел чагыштыра үзен. Мәсәлән, мин шундый киемдә, нишәп андый киемдә аның шубасы менә 100 меңлек, минем анда 10 меңлек ди. Шулай да бу үзенең бәхетсезлек тоя башлый. Әгәр дә шушындай дөнья яктан чагыштырса, чагыштыра кирәк. Менә кара, ул күпме укый, ул тырыша, нидә курсларга йөри. Нигә мин булдыра алмыйм соң дип. Теге, нигә мин аның кебек гыйбадәт кыла алмыйм дип. Теге, ул менә фәкъәт ничек матур укый, нишәп мин булдыра алмыйм дип. Шулай теге тырышырга кирәк дим. Менә аның нигә тегесе начар, монысы яхшы утырырга мин. Иде заключение әйтеп килә инде. Менә ул бик катылы сорау бит торды. Нишләп менә шубага омтылу начар, белемгә омтылу яхшы? Ул сорау. Чөнки шубага омтылганнан соң, ярып алды ди 100 мең шубаны. Ул барбыр бераз вакыттан соң канәгатьсезлек. Яна канәгать булмый башлаганнан. Чөнки яна кыйбатлырак йөргән кешене күрә. Яна аның бәхетсезлеге барып килә. Уф, аның шубасы 150 мең. Нишләп алай ул менә? Нишләп алай? Чөнки менә нәфсе дигән әйбер бар. Нәфсе. Нишләп алай? Кешенең Аллаһның шулай икәне билгеле. Мин нишләп алай ул? Шайтанны безгә куйган, без шуның белән көрәшергә тиештебез. Әгәр дә безнең шайтаныбыз булмаса, без фәрештә булыр. Шуңа да аны басып торырга кирәк. Ул тели, туктамый кеше үлгәнчә аның нәфсесе булачак. Жаңа әйтеп кенә үтәм, энтропия дигән нәрсә бар, энтропия дигән. Менә, значит, бөтен нәрсә Пәйгамбәрнең өйрәтүендә дин, ислам дине энтропияның кичерәюенә китерә. Менә бу шубага омтылу энтропияның үсүенә китерә. Бу табигатьтә бу закон термодинамиканың икенче законы дип атала. Менә шул төгәл чагылыш таба менә шу кешенең нинде, тәртибендә. Моны былай аңлатырга була, теге дини яктан. Кешенең күңеле, калбы бар, йөрәге. Нәрсә белән тутырсаң, шуны белән тула. Әгәр дә инде дөньяга мәхәббәт белән тутырсаң, димәк Аллаһка мәхәббәт кими, калмый. Әгәр дә тулысынча дөньяга мәхәббәт чолгап алды икән күңел, димәк бөтенләй Аллаһ Тәгаләне урын калмады, һәм ул диннән чыгып кафир була. Монысы инде бөтенләй теге кайгылы нәрсә. Шуның өчен дә теге дөньяга мәхәббәтне шамалап нитрә кирәк, үзеңнең теләкләрен, нәфсләрен тыйырга кирәк. Бу инде закон термодинамикага да туры киләдер дигән. Энтропияны кичерәйтсәк, Аллаһ Тәгаләгә якынайбыз, зурайсак шайтанга якынайбыз. Бу теге бер савыт дип узанна китерик, йөрәкне. Нәрсә белән тутырсаң, монда яртысы дөнья, яртысы Аллаһка. Ләкин барбар ул теге яртысы буларга тиеш түгел инде. Күбрәге Аллаһка булырга тиеш инде. Аллаһның сөю белән тулырга тиеш күбрәге. Тагын бер кавырлап үтәм. Менә ислам дине барлыкка килгәч, кыргый гайрәтләр ничек тиз үсеп киткәннәр, алга киткәннәр. Чөнки алар бу дингә бирелеп, энтропияны бик кичерәйткәннәр алар. Энтропияны. Менә шуның аркасында үсеп киткәннәр. Нәрсә аркасында халифәтләр таркалган, опять-таки менә шу артыннан куып, энтропияны үстерә башлаганнар алар. Менә күрдеңме? Дөрес.